الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين روح والجسد وعلى آله إلى العبد عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکر خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوش کستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آؤ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار جناب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر با آواز بلند ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، موڑاسا کی سرزمین پر پہلی مرتبہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو ہمیں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ آپ کا آنا سننا ہمارے علماء کا سنانا مولا رب قدیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پوری دنیا میں سنی مسلمان حضور رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔
کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا خطہ جہاں عاشق رہتا ہو اور میلاد منایا جائے، ایسی جگہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان میلاد النبی کی خوشیوں میں لگا ہوا ہے، اور جب سنی خوشی مناتا ہے تو کافی ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جن کا کچھ لینا دینا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں کو اس لیے سجاتے ہو کہ ہم جلیں، آپ اپنے محلوں کو اس لیے سجاتے ہو کہ ہم جلیں۔ ہم کہتے ہیں نادان تیری اوقات کیا ہے کہ ہم اتنا سب کچھ وہ بھی تیرے لیے کریں؟ ہم تجھے جلانے کے لیے نہیں، مدینے والے کو منانے کے لیے کرتے ہیں۔ مگر جب سنی مسلمان میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں مناتا ہے تو لوگوں کے چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ مگر سنیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، میلاد ہے تو مستحب، مگر فقہا کہتے ہیں کسی مستحب عمل کو اگر کوئی ناجائز کہے تب وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور کافی ایسے لوگ جو کہتے ہیں میلاد منانے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ یہ جو بات کہہ رہے ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ کہنے والوں کے پاس ایک بھی پکی تو چھوڑو کچی بھی دلیل نہیں ہے۔ مگر میلاد منانا چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس کچی نہیں، پکی نہیں، ایک نہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں۔ مگر ساتھیوں، کہا یہ جاتا ہے کہ خوشی اسے ہوتی ہے جس کا کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو دیکھا ہے کسی نے کہ پڑوسی مٹھائی بانٹتا ہو؟ کوئی پڑوسی بانٹتا ہے کبھی؟ نہیں بانٹتا۔ ہاں، اس بیٹے کا جو چاچا بنا ہے، ماما بنا ہے، باپ بنا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ مٹھائی بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتا ہے جس کا برت ہوا، جس کی میلاد ہوئی، جس کی ولادت ہوئی، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ حضرت میرے وہاں بھانجے نے جنم لیا، حضرت میرے وہاں بھتیجے نے جنم لیا، حضرت میں باپ بن گیا۔ اس بات کی خوشی اسے ہوتی ہے جس کا رشتہ ہو۔ بھائی جس کا رشتہ ہی نہیں، آپ اس سے امید رکھو کہ وہ بھی خوشی منائے؟ کبھی منا سکتا ہی نہیں۔ مگر ساتھیوں، ہم اہل سنت والجماعت، ہم اوروں کی بات کریں بھی تو کیوں کریں؟ ہم بات کریں گے تو ہمارے سنیت کی کریں گے، ہم بات کریں گے تو رسول اللہ کے وفاداروں کی کریں گے، ہم بات کریں گے تو ہمارے اولیاء اللہ کی کریں گے۔ ہمیں کسی اور کے عقیدے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو اپنا پرچار پرسار کر کے کہتے ہیں دنیا والوں، جیسا عقیدہ سنیوں کے پاس ہے اتنا 24 کیرٹ عقیدہ کسی کے پاس ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دلیل ہے؟ بے شمار دلیلیں ہیں۔ مگر ساتھیوں، اصل بات یہ ہے کہ جب انسان تعلیمات سے دور ہو جائے، جب انسان ایجوکیشن سے دور ہو جائے، جب انسان علم سے دور ہو جائے، تب اس کے لیے سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ مگر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی جو تعلیمات کے نزدیک رہتا ہے، جو ایجوکیشن کے نزدیک رہتا ہے، جو علم کے نزدیک رہتا ہے۔ تم جس کے میلاد پہ سوال اٹھا رہے ہو، پہلے جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟
وہ ہے کون؟ سنو، بلا مبالغہ، کوئی اپنی طرف سے بات بڑھائے بنا دنیا کے اندر حضور رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کے بارے میں انگریزوں نے کیا کہا، دنیا کے لوگوں نے کیا کہا، بڑے بڑے دماغ والوں نے کیا کہا، آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا چاہتی ہی یہ ہے کہ آپ کو میلاد کے بہانے حضور سے دور کر دیا جائے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ہم چاہتے ہیں آؤ میلاد مناؤ تاکہ حضور کی زندگی کے قریب ہو جاؤ، حضور کی شان و عظمت کا کچھ علم تمہیں بھی مل جائے، کچھ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ہم کن کے امتی ہیں۔ سنو، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان ہوئے ہوں گے، کتنے آدمیوں نے جنم لیا ہوگا، مگر دنیا کا یہ ریکارڈ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ہے کہ دنیا میں جتنا ہمارے حضور پہ لکھا گیا ہے اتنا کبھی کسی کے تعلق سے لکھا گیا ہی نہیں ہے۔ جتنا ہمارے حضور کے بارے میں لکھا گیا اتنا کبھی کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو جاؤ، ریسرچ کرو، محنت کرو، تحقیق کرو اور دیکھو کہ زبان اگر چین کی ہے تو تعریف محمد مصطفیٰ کی لکھی ہوئی ہے، زبان اگر جاپان کی ہے تو باتیں حضور کی لکھی ہوئی ہے، زبان اگر ہندی ہے تو باتیں حضور کی لکھی ہوئی ہے، زبان اگر اردو ہے تو حضور کی باتیں لکھی ہے، عربی میں حضور کی باتیں، انگلش میں حضور کی باتیں، فارسی میں حضور کی باتیں، گجراتی میں حضور کی باتیں، سنسکرت میں حضور کی باتیں، مراٹھی میں حضور کی باتیں۔ یہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ حضور کسی ایک زبان والے کے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ حضور سارے جہان والوں کے لیے، پورے یونیورس کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے۔ اگر حضور نہ ہوتے، آپ کو پتا ہے آپ اور میں اگر سال میں ایک دن میلاد مناتے لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہے، مگر ہمارے ولیوں نے پوری لائف میلاد منایا، پوری زندگی میلاد منایا۔ کیسے منایا؟ آگے جو نبی آتے تھے، مرسلین آتے تھے، پیغمبر آتے تھے، حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے کنان والوں کے لیے نبی۔ اب کنان کے باہر کا کوئی آ کے عیسیٰ پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چاہتا، پڑھ نہیں پاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے لیے آپ بھیجے ہی نہیں گئے ہو۔ جس قوم کے لیے عیسیٰ پیغمبر آئے تھے بس وہی قوم کلمہ پڑھے گی، وہی قوم آپ پہ ایمان لائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جس قوم کے لیے آئے بس وہی قوم کلمہ پڑھ رہی ہے، دوسرا کوئی نہیں پڑھتا۔ اور اگلے پیغمبروں کی تاریخ کو بھی پڑھو، اٹھاؤ ہسٹری چیک کرو۔ ایک پیغمبر آ رہے ہیں، نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام شریعت لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین بیت المقدس کی جانب ہیں۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب آئے۔ اسحاق علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، سارے لوگ فنش ہو گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے نیم، سنویدھان، قاعدے، اصول چلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام آئے، اب نیم یوسف علیہ السلام کا چلے گا، یعقوب علیہ السلام کا نہیں۔ مطلب یہ کہ ہر پیغمبر آتا تھا اپنی سیما، اپنی حد، اپنے دائرے میں رہ کے آتا تھا اور اپنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ آتا تھا۔ جیسے ہی ان کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول آ گئے، اگلے پیغمبر کی شریعت، ان کی کتاب منسوخ ہو جاتی تھی۔ مگر جب باری آئی ہے تیرے میرے نبی کی، جب باری آئی ہے مولا حسن حسین کے نانا کی، جب نمبر آیا ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کا، تو حضور صرف ایک علاقے کے لیے نبی بن کے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ اب کوئی پیغمبر،
اب کوئی رسول آ سکتا ہی نہیں ہے بھائی، آ سکتا ہی نہیں. آ سکتا نہیں مطلب حضور کے قاعدے، حضور کے سمویدھان، حضور کے نیم، حضور کے اصول کو کوئی چیلنج دینے والا نہیں. اس لیے اولیاء اللہ کے لیے میلاد خاص تھا کہ اب دنیا کو بتایا جائے کہ قیامت آ سکتی ہے پر دین محمد مصطفیٰ کا جانے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھو غیلان میں جنم لے رہے ہیں پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور آ گئے بغداد. پیرانے پیر آپ بغداد کیوں آئے؟ کہا لوگوں کو بتانے کے میلاد ہو چکا ہے. اجمیر کی دھرتی پر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری آ گئے. سید آل رسول آپ کیوں آئے؟ کہا یہی لوگوں کو بتانے کے میلاد ہو چکا ہے. اور ساتھیوں، آج جیسی آپ محفل سجا کے بیٹھے ہو، یقین مانو میری اس بات کا کہ جو غریب نواز کی خانقاہ ہے وہاں روزانہ میلاد شریف ہوتا تھا. ڈیلی روز فکس ہوتی تھی محفلیں. اور جب شمع جلتی ہے، دیا جلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، تو اسی محفل کو محفل شمع کہا جاتا تھا. سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ تو محبت تقسیم کرنے آئے، پیار تقسیم کرنے آئے، عشق تقسیم کرنے آئے، مگر نفرت والوں کا بھی اپنا کاروبار ہے بھائی. ہے ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی گجراتی میں تقریر کیا رسم بڑھاؤ سے، میں سناؤں گا آپ کو، مگر میں بھی بیپاری ہوں. کوئی بیپاری اپنا سودا نقصان میں تو نہیں بیچتا نا بھائی. تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا کون سی چیز، کون سا مال یہاں چلنے والا ہے. ساتھیوں، غریب نواز اجمیر شریف آ گئے. اجمیر کے لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اب اس بابا کو، اس حضرت کو تیل نہیں دیں گے. تیل نہیں دیں گے تو شمع روشن نہیں ہوگی، اور شمع روشن نہیں ہوگی تو محفل شمع نہیں ہوگی، اور محفل شمع نہیں ہوگی تو میلاد نہیں ہوگا. سرکار غریب نواز ہند الولی عطا رسول سلطان الہند کے خادم پریشان. غریب نواز نے شکل دیکھی، چہرہ دیکھا، کہا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا ہند الولی عطا رسول. اجمیر کے لوگوں نے ویرودھ کر لیا، کہنے لگے ہم خانقاہ والوں کو تیل بیچیں گے نہیں، اور تیل بیچیں گے نہیں تو دیا جلے گا نہیں، دیا جلے گا نہیں تو میلاد ہوگا نہیں. جب سرکار غریب نواز نے یہ لفظ سنے ہیں، آپ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کے فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ تیل نہیں دیں گے تو ہماری خانقاہ میں میلاد نہیں ہوگا. آج ہماری خانقاہ میں میلاد ہوگا اور روشنی کے ساتھ ہوگا. لوگوں کے دیے تیل سے جلتے ہیں، فقیر آج پانی سے دیا جلانے والا ہے. ہمارے ولیوں نے تو پانی سے دیے روشن کر کے میلاد منایا ہے. ان لوگوں کو کیا پتا جنہیں پتا ہی نہیں عظمت میلاد کیا ہے، میلاد کی ہسٹری کیا ہے، میلاد کیوں ضروری ہے. مگر ساتھیوں، ہمارے ولیوں نے پوری زندگی کا میلاد منایا. شاہ عالم سراج الدین بخاری احمد آباد آئے، اونچی شریف چھوڑ کے احمد آباد کیوں آئے؟ کہنے لگے یہی کہ دنیا کو بتانا ہے میلاد ہو چکا ہے. یہی کہ دنیا کو بتانا ہے میلاد ہو چکا ہے. وہ پوری زندگیاں میلاد والے مصطفیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لگاتے تھے. تو اور میں تو سال میں ایک بار مناتے ہیں، انہوں نے تو پوری زندگی لگا کے میلاد منایا ہے. ساتھیوں، پوری دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ حضور رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کے توسل سے، حضور پاک کے توسل پہ ہے، حضور پاک کے نام پہ ہے. اور آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ حضور پاک ہی کی وہ ذات ہے جن کے آنے سے پہلے بھی میلاد ہوتا تھا. او بھائی سبحان اللہ. ابھی حضور آئے نہیں، میلاد ہو رہا ہے. حضور آئے نہیں، میلاد ہو رہا ہے. حضور کے آنے سے پہلے میلاد، حضور کے آنے کے بعد میلاد، اور آج تک میلاد بن رہا ہے. تو دنیا کے اندر اتنا کسی کا میلاد بیان نہیں کیا گیا جتنا میلاد حضور کا بیان ہوا ہے.
اچھا بھائی ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو اپنی طرف سے فٹ کر دیا ہے، حضور کا میلاد حضور کے آنے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوا ہے بھائی، یہ پڑھ رہے تھے نا نعت خواہ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں۔ بھائی کیا تھا یہ؟ حضور کا میلاد۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے میرے رب اس محمد کا وسیلہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ میں نے جنت میں دیکھا، کہا آدم تم انہیں، آپ انہیں کیسے پہچانے؟ کہا مولا اگر یہ تیرے محبوب نہ ہوتے تو تیرے نام کے ساتھ ان کا نام نہ ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت آدم علیہ السلام حضرت شیش کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر وصیت ہے اللہ کو ایک جاننا، اس کے بھیجے ہوئے فرامین پہ عمل کرنا، اور یاد رکھنا جب بھی وقت ملے مدینے والے نبی پہ درود پڑھتے رہنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آدم شیش علیہ السلام سے۔ اور میرے حضور رحمت للعالمین نبی علیہ السلام سے کہا گیا یا رسول اللہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے کیسے لگی؟ حضور نے فرمایا وہ کشتی جودی پہاڑی سے کیسے نہ لگتی، ان کی پیشانی میں جو نور محمدی بن کے چمک رہا تھا، میں موجود تھا، میں تھا، وہ کیسے نہ لگتی؟ کہا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، اور جب آگ میں پیغمبر گئے تو چمڑا جلنا دور، بال جلنا دور، کپڑا جلنا دور، وہ تو کپڑے صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور نمرود کی آگ پیغمبر کو اثر نہ کر سکی، جلا نہ سکی۔ حضور نے فرمایا نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کیسے سکتی تھی؟ میں جو ان کی پیشانی میں نور محمدی بن کے چمک رہا تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے میلاد، اور یہاں تک کہ اوس و خزرج مدینے کے دو قبیلے تھے، اور وہ قبیلے والے جب بھی یہودیوں سے لڑتے تو لڑائی لڑنے والے یہودی جنگ کے دوران یدھ کے بیچ میں مسلح بچھا کے ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے مولا اسی نبی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جن کا میلاد ہونے والا ہے، جن کی صفتیں تورات میں بیان ہوئی ہے، مولا اس پیغمبر کے صدقے میں اوس و خزرج پہ فتح عطا کر دے۔ اب تھوڑی سی تعداد میں یہودی اور حضور پاک کے میلاد کے صدقے سے دعا ہو رہی ہے، اور اللہ نے ہر بار مدینے کے یہودیوں کو اوس و خزرج پر غالب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے توسل سے صدقے سے وہ دعا کر رہے ہیں، حضور کے میلاد کے پہلے میلاد کی خوشخبریاں سنا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ساتھیو یہ بھی سنو، حضور کوئی کہے گا بھائی یہ تو چلو ہو گیا، اب حضور کے زمانے میں میلاد ہوا؟ میں نے کہا بالکل ہوا۔ کہو بھائی سبحان اللہ۔ فارس کے قلعے ایسے ہی گر گئے تھے، میلاد تھا وہ۔ حضور پاک کے زمانے میں بھی میلاد ہوا، بالکل ہوا۔ کیسے ہوا؟ صحابہ نے دائی حلیمہ کو بلایا اور کہا امی حلیمہ آپ ہمارے حضور کا بچپن سناؤ۔ اب تقریر دائی حلیمہ کر رہی ہیں، رحمت للعالمین نبی علیہ السلام موجود ہیں اور حضور کے وفادار میلاد شریف منا رہے ہیں۔ بھائی لو ثبوت، مگر یہ ہے کہ جہاں دین نہ ہو وہاں عقلیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ ماننے والے نہیں ہو، مگر سنیو جو نہ مانے ان کے مقدر، تو ماننے والا ہے، تجھے تیرا عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ اور کیسے عقیدہ مضبوط ہوگا؟ علامہ جلال الدین شافعی سیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں قبرستان کے پاس سے نکلتا تو اہل قبر کو، قبر والوں کو ایک سورہ فاتحہ 3 کل پڑھ کے ہدیہ کر دیتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ اے میرے رب اس میں جو بھی ایمان والے ہیں ان قرآن پاک کی آیتوں کا ثواب ان تک پہنچا دے۔ بھائی جو سنی ہے وہی فاتحہ کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور جو لوگ کہتے فاتحہ نہیں دینا چاہیے انہیں بتاؤ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی، تیرا کھانا کیسے ہو جاتا ہے؟ فاتحہ تو ضروری ہے۔
تو جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا اور اللہ تعالیٰ نے، وہ ولی تھے بھائی، ان کو کشف کی طاقت دی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں قبرستان کے پاس سے گزرا اور میں نے قبرستان والوں کو فاتحہ پڑھ کے بخش دیا ہے، ہدیہ کیا ہے، اور جب میں نے آنکھ بند کی تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے قبر والوں کو اس کا ثواب ملا ہے. ہر مومن کی قبر میں نور ہے. اور جب میں سارے قبر والوں کا مشاہدہ کر رہا تھا مگر ان قبر والوں میں نے ایک قبر ایسی دیکھی جس قبر میں اتنا نور، اتنی روشنی، اتنا پرکاش، اتنا اجالا، اتنی لائٹ تھی کہ میں قبر والے کے چہرے کو برابر نہ دیکھ پایا. میں رکا، میرا مشاہدہ میں نے وہاں روکا، میں انتظار کرتا رہا اور مشکل سے میں نے اس کی صورت دیکھی اور پوچھا نام، پتہ، عمل. تو بات کر کے پتا چلا کہ وہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ تو عام سادہ سا مسلمان ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کی قبر میں یہ روشنی، یہ اجالا، یہ نور اتنی کثرت سے کیسے ہے؟ بھائی جو نہیں مانتے انہیں گھر چھوڑاؤ، تو ماننے والا ہے، تو سنی ہے، تجھے ان اولیاء اللہ کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. کہتے ہیں میں نے اس قبر والے سے پوچھا اتنا پرکاش، اتنی روشنی، اتنا اجالا قبر میں کیسے آیا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ جب میں زندہ تھا اپنی کمائی کا ایک حصہ حضور پاک کے میلاد کے لیے نکال لیا کرتا تھا، اور جب بھی موقع ملتا حضور پاک کی محفل سجاتا، ان پہ درود پڑھتا، ان کا ذکر کرتا، ان کے نام پہ فاتحہ دیتا اور کھانا غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کر دیتا حضور کے نام پر. یہی حال تھا اور اچانک زندگی گزارتے گزارتے موت آ گئی. اور جب مرا تھا تو پہلی بار مرا تھا، بھائی پہلی بار مرا تھا. جب منکر نکیر آئے تو میں ان منکر نکیر کو دیکھ کے سکتے میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا، اور ان کے سوالوں کے جواب دینے میں مجھ سے تاخیر ہو گئی. میں خاموش رہا. مجھ سے فرشتہ پوچھتا رہا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، پر میں نے فرشتہ پہلی بار دیکھا تھا، میں ڈر گیا، گھبرا گیا، خاموش ہو گیا. اور جب میں خاموش تھا حضور نے تبسم فرمایا، حضور نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کے کیا کہا؟ یہ آج کل کے مولانا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں، یہ جلال الدین شافعی سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے. حضور نے تبسم کیا. وہ مرحوم کہتے ہیں میری قبر میں تبسم ہوا ہے کہ نور کی برسات ہو گئی ہے. اور حضور نے کہا فرشتو اسے نہ پوچھو، اسے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، اسے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ پریشان تھا، اس وقت جواب دینے کی حالت میں تھے نہیں. تو حضور نے فرمایا اسے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. اسے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. پتا چلا جو میلاد مناتا ہے حضور کی نظروں میں رہتا ہے، جو میلاد مناتا ہے حضور اسے پہچانتے ہیں. اور کیوں نہیں پہچانیں گے؟ جو سنی مسلمان اپنے گھر پیدا ہونے والے بچے کے موقع پر گھروں کو نہیں سجاتا، اگر گھر سجاتا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے میلاد کے موقع پہ گھر سجاتا ہے. اور مومن ہی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کے حضور سے پیار کرتا ہے. حضور کے زمانے میں بھی میلاد ہوا ہو سکتا ہے. بھائی تم نے بتایا نا گجراتی آوڑے چھے، جم نے آوڑے چھے کہجو سبحان اللہ. اچھا جم نے نتھی آوڑتی ای کہجو سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ અર્ધા આવા છે. જો અમે તકરીર કરવા માટે એક ગામમાં ગયા અને ગામના માણસે ચિઠ્ઠી લખીને મોકલી હઝરત તકરીર ગુજરાતીમાં કરજો. હાલાકે ગુજરાત બહારનો વિસ્તાર હતો એટલે મને થોડોક પરસેવો આવી ગયો કે અહીંયા ગુજરાતીમાં કેમ કરવી, એટલે મેં ના કરી, ચિઠ્ઠી રાખી દીધી. ફરી ચિઠ્ઠી મોકલી કે હઝરત તકરીર ગુજરાતીમાં કરો. મેં જવાબ ના દીધો ને તો ભાઈ પોતે આવ્યા કહેવા લાગ્યા બાપુ ગુજરાતીમાં કરો.
મેં કીધું ભાઈ આ વિસ્તારના માણસો નહીં સમજે તો કહેવા લાગ્યા બાપુ ખર્ચો મેં એકલાએ કર્યો છે. એટલે સાહેબો મારાથી ઘણા માણસો એ અપેક્ષા રાખીને આવ્યા છે કે તકરીર ગુજરાતીમાં સાંભળવા મળશે, એટલે હું બિલકુલ ગુજરાતીમાં સંભળાવું છું. જેમને સાંભળવી છે એ કહેજો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. અચ્છા ભાઈ, એક વસ્તુ એ પણ કે અમે એટલે ગુજરાતીમાં નથી કરતા કે અમને આવડે છે, અમે એટલે ગુજરાતીમાં કરીએ છીએ કે દુનિયા જાણી લઈએ કે હુઝૂર પાકનો મિલાદ હર જબાનમાં થાય છે. હર જબાનની અંદર હુઝૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો મિલાદ શરીફ પડાય છે, થાય છે. સાહેબો આવો બિલકુલ ગુજરાતીની અંદર થોડીક વાત કરી અને મારી તકરીરને પૂરી કરું. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને અલ્લાહ તાલા એટલી બુલંદ શાન અતા કરી અને સવાલ તમારો અને મારો ત્યાં પહોંચ્યો હતો કે હુઝૂર પાકના સમયમાં મિલાદ થયો છે કે નહીં. મેં તમને બતાવ્યું કે હુઝૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સમયમાં પણ મિલાદ થયો છે અને મિલાદના ફાયદાઓ અનેક મળ્યા છે. પણ સાહેબો અસલ વાત તમને કહું, રહેમતુલ લિલ આલમીન નબી અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામના મિલાદની આમદનો ઈ કમાલ છે કે હુઝૂર તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો જ્યારે મિલાદ થયો છે એવા ને કિસરાની અંદર જેને લરઝો તારી થઈ ગયો છે, ત્યાં ધરતીકંપ આવી ગયો છે. હુઝૂર પાક આવી ગયા છે, સંસારની અંદર ફેરફાર થયા છે. અને તમે કુરાન મજીદ ફુરકાન હમીદની અંદર જોવો, મારો રબ કુરાન મજીદની અંદર ઇરશાદ ફરમાવે છે, અલમ તરા કૈફ ફઅલ રબ્બુકા બી અસ્હાબિલ ફીલ. સાહેબો હુઝૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ 12 રબીઉલ અવ્વલ સવારના સૂરજ ઉગવા પહેલા, ઉજાલો થવા પહેલા, સુબહ સાદિકના સમયે દુનિયાની અંદર આવ્યા છે. અને આ મિલાદને આખી દુનિયાએ એટલે યાદ રાખ્યું છે કે આમના જન્મથી સંસારની અંદર તબદીલી આવી છે, દુનિયા બદલાણી છે. ઈ સમાજ જે સમાજની અંદર જીવતે જીવતી દીકરીઓને દફન કરી દેવામાં આવતું હોય અને મારા હુઝૂર આવી ગયા છે, પછી મારા પેગમ્બર કહે છે મક્કા વાળાઓ તમને દીકરીઓ પ્યારી નથી, તમને દીકરીઓ વાલી નથી, તમને દીકરીઓ મહેબૂબ નથી, પણ સાંભળો મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ દુનિયાની દીકરીઓને માન દેવા આવ્યા છે, દુનિયાની દીકરીઓને ઇજ્જત દેવા આવ્યા છે, દુનિયાની દીકરીઓની ઇજ્જતને ઊંચી કરવા આવ્યા છે. અને સાહેબો ઈ સમયની અંદર જ્યારે અબુ જહલ, અબુ લહબ, ઉતબા, શૈબા, મુગીરા એમના ઘરે 10 દીકરાઓ હતા અને એમને પોતાની ઓલાદ ઉપર અભિમાન હતું, પોતાના દીકરાઓ ઉપર અભિમાન હતું. અને માઝલ્લા હુઝૂર પાક તરફ ઇશારો કરીને કહેતા હતા કે અમારા ઘરે તો 10 દીકરા છે, હુઝૂરના ઘરે તો એક પણ દીકરો નથી, તો અમારું નામ બાકી રહેશે, હુઝૂરનું નામ બાકી નહીં રહે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામે દીકરીથી પ્યાર કર્યું છે. અને મક્કા મદીનાની જમીન ઉપર જ્યારે અબુ લહબ, ઉતબા, શૈબા હુઝૂરને અબતર કહેતા હતા ને, તો અલ્લાહ તાલાએ કુરાન મજીદની અંદર મહેબૂબની શાન વધારીને કીધું, ઇન્ના આતૈનાકલ કૌથર ફસલ્લી લિરબ્બિકા વન્હર ઇન્ન શાનિયાકા હુવલ અબતર. મહેબૂબ સંસાર જોઈ લેશે, દુનિયા જોઈ લેશે કે જેટલા તમારા દુશ્મન છે બધાય અબતર થઈને રહેવાના છે. સાહેબો મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામના બઝાહિર કોઈ દીકરા નથી, હુઝૂરના ઘરે દીકરીઓ છે. અને એ દીકરીઓમાં પણ એક દીકરી છે જે હુઝૂરના લાડલા છે, જે હુઝૂરના પ્યારા છે, જેમને હુઝૂર ઈ સમયમાં માન આપે છે જે સમયની અંદર સગો બાપ દીકરીઓને દૂધમાં ડુબાવી અને ખત્મ કરતો હતો. ત્યારે મારા નબીએ દીકરીને સીનાથી લગાવી અને કીધું ફાતિમા તો ઉઝ્ઝુ મિન્ની, ફાતિમા તો મારો ટુકડો છે, હું રહેમત છું તો ફાતિમા રહેમતનો ટુકડો છે, હું સાબિર છું તો ફાતિમા સબ્રનો ટુકડો છે, હું શાકિર છું તો ફાતિમા શુક્રનો ટુકડો છે, અને હું મોહમ્મદ છું તો ફાતિમા મારા જીગરનો ટુકડો છે. હું મોહમ્મદ તો ફાતિમા મારા જીગરના ટુકડા છે. હુઝૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઈ સમયમાં દીકરીઓને એટલું માન દીધું કે જ્યારે પણ સૈયદાએ કોનેન આવે ને
તો હુઝુર પોતાના સ્થાન ઉપરથી જગ્યા ઉપરથી ઊભા થઈ જાય અને પોતાની દીકરીની પેશાની ચૂમી અને પોતાની જગ્યા ઉપર બેસાડે. અલ્લાહુ અકબર. પીર નસીરુદ્દીન શાહ નસીર ગોલડવી કહે છે, નફેર આજ મુझे अपने दर से तू खाली कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी मैं एक गरीब तेरी घर दे रहा या ज़हरा भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा है तेरी आल से पीरा ने पीर महियुद्दीन जो ओलिया के हुए सरवराह या ज़हरा. मारा नबीए 1400 વર્ષ પહેલા દીકરીને માન દીધું, ઇજ્જત દીધી, દીકરીને સીનાથી લગાવ્યું અને કીધું મક્કા વાળાઓ, મદીના વાળાઓ, તમને દીકરા વાલા છે, દીકરીઓ વાલી નથી, પણ અમને દીકરીઓ વાલી છે. એટલે અમે એલાન કરીએ છીએ, એટલે અમે કાયદો બદલીએ છીએ, એટલે અમે નિયમ બદલીએ છીએ અને એલાન કરીએ છીએ દુનિયાની અંદર દરેકનો ખાનદાન દીકરાથી ચાલે છે. મુજ મોહમ્મદ અરબીનો ખાનદાન મારી દીકરી ફાતિમા ઝહરાથી ચાલવાનો છે. મારો ખાનદાન મારી દીકરીથી ચાલશે. અલ્લાહુ અકબર. અને તમે જોવો સરકાર સૈયદના ઇમામે હસને મુજતબા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ, સરકાર ઇમામે હુસૈન પાક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ, ઇમામે હસને પાકને દુનિયાના ચાહકો, દુનિયાથી મોહબ્બત કરવા વાળા, દુનિયા પાછળ ભાગવા વાળાવે દુનિયાની લાલચમાં આવી અને આલે રસૂલને ઝહેર દઈ દીધો. સરકાર સૈયદના ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને શહીદ કરી દેવામાં આવ્યું. એક દીકરા ઇમામ હુસૈન નવૈદા છે, ખાલી એક, જેમને દુનિયા ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કહે છે. ઈ ઇમામ જેમનો લકબ સૈયદે સજ્જાદ છે, નામ અલી ઔસદ છે. સૈયદે સજ્જાદ ઇમામે અલી ઔસદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન એકલા કરબલાના મેદાનમાં વૈદા હતા અને યઝીદ પાસે તો ઘણા દીકરાઓ હતા. યઝીદ પોતાના ખાનદાનને બચાવીને રાખતો હતો. પણ આજે 2026 ની અંદર મને બતાવો ક્યાં યઝીદની આલ ઔલાદ બેઠી છે, ક્યાં યઝીદની ઔલાદ રાજ કરે છે, ક્યાં યઝીદની ઔલાદ દેખાય છે, ક્યાં છે અબુ જહલની ઔલાદ, ક્યાં છે અબુ લહબની ઔલાદ, ક્યાં છે ઉતબા શાબાની ઔલાદ? ક્યાંય નથી. પણ જ્યાં તમને દુનિયામાં જોવા મળશે આલે રસૂલ જોવા મળશે. मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है. अरे वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिसका निशान बाकी है. अगर हो फिर कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी. अगर हो फिर कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है. साहिबो, अल्लाह ताला પોતાનો વાદો કેવો પૂરો કર્યો? ના અબુ લહબ, ના ઉતબા શૈબા, ના મક્કાના ઈ સરદાર, ના એમની ઔલાદ કોઈ નથી. અને મળી પણ જાય તો હુઝુરની ગુલામીમાં જ મળે. અને જે ગુલામીથી હટાઈ તો બધા ખોવાઈ ગયા. લોકેશન ના મળે કોઈનું, ક્યાં હતા ખબર નથી, એડ્રેસ કોઈને ખબર નથી. સાહેબો, દુનિયાની અંદર હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના મિલાદે સંસારની અંદર ઇન્કલાબ પેદા કર્યો છે. તમે કદાચ તમારા ગામની અંદર રહેતા હોય અને તમને ન ખબર હોય કે આ મિલાદની કેવડી ધૂમ છે, પણ સાહેબો અમે દુનિયા જોઈએ છીએ, ફરીએ છીએ, આવીએ છીએ, જઈએ છીએ, અમને ખબર છે કે જ્યારે મિલાદ આવે ને તો કેટલા માણસોના મોઢા ઉપર 12 વાગી જાય છે અને કહે છે મૌલાના મિલાદની વાત ના કરો, બીજી વાત કરો. મેં કીધું મિલાદ ના હોત તો તું પણ ના હોત ને હું પણ ના હોત. આ મિલાદનો સદકો છે, હુઝુર પાકના મિલાદનો સદકો છે કે અલ્લાહ તાલાએ સંસાર બનાવ્યું છે. અને મોડાસાના મિલાદ શરીફ તો ખૂબ વખણાય છે, અહીંયાનું જુલુસ પણ ખૂબ વખણાય છે. પણ સાહેબો, અસલ વાત તમને કહું, સૌથી પહેલે મિલાદ અલ્લાહ તાલાએ બનાવ્યો છે. કેવી રીતના પોતાના મહેબૂબના નૂરને ખલકત દઈ
અને અલ્લાહ તાલાએ મહેબૂબના કારણે કાયનાત બનાવી, આ પૃથ્વી બનાવી, આ જહાં બનાવ્યું હે. અને તમે લાઈટ લગાવો છો, અલ્લાહ તાલાએ આસમાનમાં સિતારા લગાવી દીધા. તમે શામિયાનો પાથરો છો, અલ્લાહ તાલાએ જમીન પાથરી દીધી છે. તમે છબીલ લગાવો છો, અલ્લાહ તાલાએ નદી જારી કરી દીધી છે. આ મિલાદનો સદકો છે, મિલાદનો. કદી ગૌર કરજો, અને કોઈને ના સમજ પડે તો ફકીર પાસે આવી જાજો. કોઈને ના સમજ પડે, અમે બેઠા છીએ. પણ સાહેબો, હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ જે વર્ષ પેદા થયા એ આમુલ ફીલનો વર્ષ છે. જે વર્ષ પેદા થયા ને, જે વર્ષ મિલાદ થયું ને, એ વર્ષ આમુલ ફીલનો છે. અને તમે કિસ્સો તો સાંભળ્યો હશે તમારામાંથી અક્ષરે. બિલકુલ જલ્દી જલ્દી ઇશારો કરી અને પસાર થઈ જાઓ કે મક્કા શરીફની અંદર અબરહા નામનો રાજા મોટો વિશાળ લશ્કર લઈને આવ્યો. અને એ સમયની અંદર જ્યારે પણ યુદ્ધ થાય તો યુદ્ધની અંદર ખચ્ચર હોય, ઘોડા હોય, ઊંટ હોય. પણ યમનથી આવવા વાળો રાજા અબરહા હાથી લઈને આવ્યો. અને હાથી કેવો પ્રાણી છે ભાઈ? જે પાણી વગર ના જીવી શકે. એને પીવા પણ ખૂબ જોઈએ અને ઉડાડવા પણ જોઈએ. એવો પ્રાણી. તો અરબસ્તાનમાં તો કોઈ એવા પ્રાણીને રાખે જ નહીં. કેમ કે પીવાના વાંધા હોય તો હાથીને કોણ દેશે? એટલે અરબસ્તાનના માણસોએ કદી હાથી જોયો નહોતો. એ ઇતિહાસ છે. તો અરબસ્તાનની અંદર અબરહા હાથીઓ લઈને આવ્યો અને મોટા વિશાળ કાફલાની અંદર આવ્યો અને આવી અને એણે ખાના કાબાનો મુહાસરો કરી લીધો, ઘેરી લીધો. કેમ કે ખાના કાબાને ધ્વસ્ત કરવા, તોડવા માટે અબરહા બાદશાહ આવ્યો. ભાઈ કેમ તોડવા માંગે છે? એટલે કે એ યમનનો ગવર્નર હતો અને યમનની અંદર એણે પોતાનું એક સ્થાન બનાવ્યું હતું અને માણસોને કહેતો હતો અહીંયા આવી અને તવાફ કરો, મક્કા ન જાઓ. અને થયું એવું કે મક્કાનો એક કાફલો એ સમયની અંદર યમનથી સનાનના કરીબથી પસાર થયો ને, તો રાતના ખાવા માટે મક્કાવાળાઓ રોકાણા. રાંધવા માટે એમણે ચૂલો બાળ્યો અને ચૂડાની એક ચિંગારી અબરહાના એ સ્થાન ઉપર પહોંચી. અને સ્થાન ઇત્તફાકથી લાકડાનો બનેલો હતો. તો એ આખો સ્થાન બળી અને રાખ થઈ ગયો. અબરહાએ પોલીસને કીધું કે આ સ્થાન કોણે બાળ્યું? તો પહેલે મક્કાવાળાઓથી નફરત તો હતી, પછી મક્કાવાળાઓનું નામ મળ્યું ને, તો એણે કસમ ખાઈ લીધી કે ખાના કાબાને ધ્વસ્ત કરી નાખીશ, તોડી નાખીશ. ખાના કાબાને તોડવા માટે હાથીઓનો લશ્કર પાણીની સપ્લાય સાથે યમનથી ચાલતા આવ્યો. અને તમે શું સાંભળ્યું છે ભાઈ? કે અબરહા બાદશાહ આવ્યો અને એણે ખાના કાબાને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ સાહેબો, અસલ વાત એ છે કે અબરહા જ્યારે આવ્યો ને, ત્યારે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દાદા સરદારે મક્કા હઝરતે અબ્દુલ મુત્તલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ જોયું કે વિશાળ લશ્કર છે, આનાથી યુદ્ધ ના કરી શકાય, એની બરાબરી નહીં કરી શકાય. તો આપે પોતાના ચાહવાવાળાઓને કીધું, મક્કા છોડો, પહાડ ઉપર ચડો, પહાડ ઉપર ચાલવા લાગો. જ્યારે મક્કા મૂકી અને એ સમયની અંદર જે મુવાહિદ હતા એ ચાલવા લાગ્યા ને, હુઝુર પાકના દાદી, જેમનું નામ ફાતિમા છે, આપના દાદાને, હુઝુર પાકના દાદાને, આપના શોહરને કહેવા લાગ્યા કે મારી બકરીઓ અને ઊંટ તો મક્કામાં જ છૂટી ગયા છે. ઊંટ અને બકરીઓ લેતા આવો, એમના વગર નહીં જીવી શકું. હઝરતે અબ્દુલ મુત્તલિબ આવ્યા અબરહાના લશ્કર પાસે અને કોક ઓળખીતાને તલાશ કર્યો કે ભાઈ અબરહાથી મીટિંગ કરાવો, મુલાકાત કરાવો. અબરહાથી જેમ તેમ મુલાકાત માટે સમય સેટ થયો અને મળવા માટે ખેમાની અંદર પહોંચ્યા. અબરહાએ જ્યારે સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબની પેશાની જોઈ, અબરહા રાજા ઊભો થઈ ગયો, પોતાના સ્થાન ઉપર બેસાડી અને હુઝુર પાકના દાદાને કહેવા લાગ્યો, આપ કેમ આવ્યા છો? શું વાત છે? કીધું, મારા ઊંટ અને બકરીઓ તમારા લશ્કરની અંદર ભળી ગયા છે, ખોવાઈ ગયા છે. તમારી ફોજના ફોજીઓને કયો ને, લશ્કરના ફોજીઓને કે અમારા ઊંટ અને બકરીઓને ગોતી અને પાછા દે. અબરહા દાંત કાઢીને કહેવા લાગ્યો, તમે બકરીઓ અને ઊંટ લેવા આવ્યા છો? હું તમારા ગામનો એવડો અઝીમ મોટો ઘર ધ્વસ્ત કરું છું અને તમે બકરીઓ અને ઊંટ માટે આવ્યા? હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાકના દાદા કહેવા લાગ્યા, બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. હુઝુર પાક
બકરી અને ઊંટ મારા છે, ઘર મારું નથી. જેનું ઘર છે ઈ જાણે અને તું જાણ, એમ કહી અને આપ પોતાનું માલ મવેશી સામાન લઈને ચાલ્યા. અલ્લાહુ અકબર. અબ્રાહા આવ્યો, ખાને કાબાને ઘેરી અને ઉભો છે અને બિલકુલ અટેક કરવાની તૈયારી. જ્યારે બિલકુલ અટેક કરવાની તૈયારી છે, અલ્લાહ તાલાએ અબાબીલોનો લશ્કર મોકલી દીધો છે. નાના નાના પક્ષીઓ, બિલકુલ નાના નાના, અને એમના ચોંચની અંદર સમાય એવડી નાનકડી કાંકરી, વધારે મોટી નહીં, એવડો પથ્થર નાનકડો, અને પગની અંદર બે. એક અબાબીલ સાથે ખાલી 3 કાંકરી, વધારે નહીં. જ્યારે અબાબીલ આવ્યા છે, અબ્રાહાના લશ્કરના યોદ્ધાઓ ઉપર આવી અને રોકાણા છે, અને ચોંચની કંકરી ખાલી ફેંકી છે. એ કંકરી ઈ યોદ્ધાના માથા ઉપર જે હેલ્મેટ હતો એના ઉપર લાગી, હેલ્મેટ ફાટી ગયું, માથા ઉપર પહોંચી, માથું ફાટી ગયું, શરીરની અંદર ગઈ, શરીર ફાટી ગયું, અને શરીરથી આર પાર થઈ અને જે જાનવર ઉપર ભાઈ બેઠા હોય એ જાનવર પણ ફાટી ગયો છે. હવે ભાઈ થઈ શકે છે કે તમે ક્યારેક અલ્લાહના નેક બંદાઓનો તઝકીરો કરો, હુઝુર પાકના ગુલામોનો તઝકીરો કરો તો માણસોની શકલ બગડી ગઈ હોય, અને ખાસ કરીને જ્યારે વાત મૌલા અલી શેરે ખુદાની થાય, હે ભાઈ, તો કહેવામાં આવે કે ખંદકની જ્યારે જંગ થઈ, મૌલા અલી શેરે ખુદાની સામે અમ્ર બિન અબ્દ બદનામનો મુશરિક આવ્યો છે, અને આવી અને લલકારવા લાગ્યો, અને એનું કદ કાઠી કેવડું મોટું હતું અમ્ર બિન અબ્દ બદનું, કે ઊંટ ઉપર બેઠો હોય તો પણ પગ જમીન ઉપર અડે એટલો ઊંચો આદમી. અને અરબના માણસો જ્યારે લડવા જાય તો એક હાથમાં તલવાર, બીજા હાથમાં ઢાલ. અમ્ર બિન અબ્દ બદ એવો તાકાતવાળો હતો કે હાથની અંદર ઢાલ નહોતો રાખતો, ઊંટણીના બચ્ચાને રાખતો હતો, એવો તાકાતવાળો. જ્યારે ખંદક ઉબૂર કરી અને આવી ગયો તો હુઝુર પાકના જુબાન ઉપર શું જારી છે? આઈના અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ. મારા અલી ક્યાં છે? કીધું યા રસૂલલ્લાહ હાજર છું. કીધું જાઓ મુશરિકના મુકાબલે જાઓ. હઝરત અલી શેર ખુદાએ, કિસ્સો લાંબો છે, બિલકુલ મુખ્તસર સંભળાવું છું. દાવત દીધી, નસીહત કરી, વાત કરી, બિલકુલ સમજાવ્યો, ના માન્યો. અને ના માની અને ખરાબ શબ્દ જ્યારે બોલવાનો હતો ને, તો હૈદરે કર્રારની પછી ઝુલ્ફિકાર બહાર આવી છે, અને આમ્ર બિન અબ્દ બદના માથા ઉપર જે હેલ્મેટ હતું એને પહેલે કાપ્યું છે, પછી માથાને કાપ્યું છે, પછી શરીરને કાપ્યું છે, અને જે જાનવર ઉપર બેઠો હતો એ જાનવરના 2 ટુકડા કરી, અને મૌલા અલી શેર ખુદા પોતાની ઝુલ્ફિકાર સાફ કરતા કરતા કહે છે, આમ્ર બિન અબ્દ બદ અને એના જાનવરના બંને ટુકડાઓ માપી અને જોઈ લ્યો, એક ટુકડો પણ મોટો નાનો નહીં હોય. એટલે કે વાર અલીએ કર્યો છે, વાર અલીએ કર્યો છે. ઘણા માણસો આ વાત સાંભળી અને કી હજરત, એક તલવારમાં એટલી ધાર, એટલી ધાર હતી એક જ તલવારમાં. મેં કીધું મદીના વાળાના અલી જેમને ના સમજ આવ્યા હોય, અમે તો વાત પક્ષીઓની કરીએ છીએ. અરે મદીના વાળા સરકારના પક્ષીઓની શાન ઈ છે કે અગર ખાલી કંકરી મારી દે તો અબ્રાહાના ફૌજીઓના માથા ફાટી જાય, તો આ તો પછી શેરે ખુદા છે, આ તો શેરે ખુદા છે ને ભાઈ. પણ આ તો કંકરીઓની. અને આ કિસ્સો ક્યાં છે ભાઈ? ક્યાં છે? ગુજરાતીની ચોપડીમાં છે. આ 10મા ધોરણની ચોપડીમાં એવો કિસ્સો છે નહીં, કુરાનને નકલ કર્યું છે ભાઈ. મેક્સની ચોપડીમાં આવેલો કિસ્સો હોય વિરોધ કરી દેજે, જાશે કઈ નહીં. ગુજરાતીની ચોપડીનો કિસ્સો હોય વિરોધ કરી લેજે, જાશે કઈ નહીં. પણ આ કિસ્સો કુરાનનો છે, વિરોધ કરશો તો બચશે કઈ નહીં. જે છે ઈ પણ ચાલ્યું જશે. એટલે વિરોધ થોડુંક ધ્યાનથી કરજો, વિચાર કરજો કે કયા દરજ્જા ઉપર પહોંચી અને હું તમને વાત સમજાવું છું. મારો રબ કહે છે, અલમ તરા કૈફ ફઅલ રબ્બુકા બી અસ્હાબિલ ફીલ. મહેબૂબ યાદ કરો, તમારા રબે ઈ હાથીવાળાઓનું શું હાલ કર્યું હતું. અચ્છા ભાઈ, આખી દુનિયાના માણસો ઈ જ કહે છે ને કે અલ્લાહ તાલાએ પોતાના ઘરની હિફાજત માટે અબ્રાહાને નષ્ટ કરી નાખ્યો, નાબૂદ કરી નાખ્યો. તો આપણે ઇતિહાસની અંદર જોવું પડશે
કે શું અલ્લાહના ઘરની બેહુરમતી કરવા વાળા દરેક વ્યક્તિ માટે આ અબાબિલ આવ્યા છે? અગર મેટર ઈ છે કે ખાને કાબાને તોડવા આવ્યો છે અને કંકરીઓ પડી અને મરી ગયો, તો બીજી જગ્યાએ બખ્તે નસરે બેતુલ મુકદ્દસની બેહુરમતી કરી, ત્યાં અબાબિલ કેમ ના આવ્યા? ત્યાં અબાબિલ કેમ ના આવ્યા? અગર મેટર ઈ છે કે અલ્લાહના ઘરની બેહુરમતી કરી હતી એટલે અલ્લાહ તાલાએ ફૌજ મોકલી હતી, તો બીજો જવાબ શું મુખ્તાર થકફી ના બાદ જ્યારે બનુ ઉમૈયાના સમયની અંદર હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફ અને હઝરતે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઝુબૈરના વચમાં જંગ થઈ, તો ખાને કાબા ઉપર તો મોટા મોટા પથ્થરો હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફે નાખ્યા, ત્યારે અબાબિલ કેમ ના આવ્યા? સવાલ છે ને ભાઈ. અગર વાત રક્ષાની જ હતી તો હર વખત આવવા જોઈએ, પણ વાત અસલ શું છે? અલ્લાહનો કુરાન કહે છે, શું કહે છે? અલ્લાહ તાલાએ કુરાનની અંદર શું કીધું? મહેબૂબ યાદ કરો, મહેબૂબ યાદ કરો, યાદ. તમારા રબે ઈ હાથી વાળાનું શું હલ કર્યું હતું? રબ કોનો? તમારો. ખબર પડી? અબાબિલ એટલે નહોતા આવ્યા કે અબરહા આવ્યો હતો. અબાબિલ એટલે આવ્યા હતા કે સમય મિલાદ નો હતો. મિલાદના ટાઈમ ઉપર જુલ્મ કરવા આવ્યો છો. મિલાદના ટાઈમ ઉપર જ્યાં મહેબૂબનો સિક્કો બોલાવવાનો છે, તારો સિક્કો બોલાવવા આવ્યો છો. અલ્લાહ તાલા અબાબિલોનો લશ્કર મોકલો અને કીધું આ તાકતવરની નાકને જમીનથી મળાવી દો, તાકે દુનિયા જાણી લે કે જેમની હુકુમત કાયમ થઈ રહી છે ને, એમની હુકુમત અલ્લાહ તાલા કાયમ કરી રહ્યો છે. आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा. आलम ने रंग बदला. सुबह शबे विलादत. આ મિલાદ નો સમય હતો. મુહર્રમમાં કિસ્સો થયો છે, મુહર્રમની અંદર કિસ્સો થયો છે. અગર અબાબીલ નો તો માહે સફર અને બિલકુલ પછી મિલાદુન નબીનો સમય છે. મતલબ 55 દિવસ, 50 દિવસ, 60 દિવસ પહેલાની આ વાત વધારે જૂની વાત નથી. બિલકુલ મિલાદનો સમય હતો, બિલકુલ મિલાદનો ટાઈમ હતો. અને આ બે ઈમાન આવી. અને બીજી વસ્તુ જોવો, અલ્લાહ તાલાએ એમ નથી કીધું કે જોવો કાબાના રબે કેવી રક્ષા કરી, કીધું તમારા રબે. ઈ પણ ઈશારો દે છે કે અબાબિલ મિલાદ માટે આવ્યા હતા, તમારા રબે. અચ્છા, અલ્લાહ તાલાએ મહેબૂબને કીધું મહેબૂબ તારો રબ. અલ્લાહ તાલા હુઝુર પાકના તો રબ છે જ, તારા મારા છે કે નહીં? આખા આલમીનના છે કે નહીં? આખી દુનિયાનો રબ ઈ છે કે નહીં? અને જેટલા અત્યારે નોજવાનો આવ્યા છે, એ નોજવાનો કહે છે હજરત તમે તકરીર કરો છો, હજી તકરીર કરો છો. જોવો AI આવી ગયું, ટેકનોલોજી કેટલી ઉપર ચાલી ગઈ, હજી તમે તકરીર કરો છો. મેં કીધું વિજ્ઞાન ગમે એટલી તરક્કી કરી લઈએ, રોટી ગૂગલ ઉપર ડાઉનલોડ નહીં થાય. છોકરાઓ કહે છે હજરત જોવો AI આવી ગયું. તો AI માં શું છે ભાઈ? કીધું હજરત જે પ્રશ્ન પૂછીએ ઉત્તર આપી દઈએ. અચ્છા, સાચું આપે? કીધું ઈ જરૂરી નથી, ઈ તો ડેટા આપણામાંથી જ કોકે એમાં નાખ્યું હોય અને ઇન્ફોર્મેશન રોંગ તો રોંગ આપી દે, સાચું ખોટાની વાત પણ આપી દે. મેં કીધું તમે AI માં હેરત ઝદા છો, અમે ALI માં હેરત ઝદા છીએ. ALI આ AI ને દુનિયા ઇન્ફોર્મેશન આપે છે અને અલીને અલ્લાહ રસૂલ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. તું દુનિયાના ઈ AI ને પ્રશ્ન પૂછી અને પોતાની માલુમાત, પોતાની માહિતી, પોતાના એજ્યુકેશન ની અંદર રોંગ ઇન્ફોર્મેશન એડ ન કર. કેમ? કેમ કે ઈ તો ખોટા જવાબ આપે છે. અલ્લાહનો અલી તો સાચા જવાબ આપે છે. અલીના સદકે વલી પણ સાચા જવાબ આપે છે. સાહેબો, ઇન્શાઅલ્લાહ મોલા તાલા વિજ્ઞાન જેટલી પણ તરક્કી કરશે,
અકીદા સુન્નીઓના ખુલી અને જાહેર થઈ જવાના છે. ભાઈ શું સમજો છો મોડાસા વાળા? આજથી 200 વર્ષ પહેલા અગર આ કિસ્સો હુઝુર ગોસપાકનો મોડાસાની અંદર બયાન કરવામાં આવે કે ગોસપાક સરકાર તકરીર કરતા હતા અને 500 કિલોમીટર દૂર બેઠા મુરીદે તકરીર સાંભળી લીધી, તો કદાચ તમારા અને મારા જે વડીલો હોય છે એમણે પણ આ વાત માની લીધી હશે, સમજ નહીં આવી હોય. પણ આજે ટેકનોલોજી આવી ગઈ, મોબાઈલ આવી ગયું અને મોબાઈલની અંદર બેઠો આ છોકરાઓ કેમેરા લગાવે, અમે જ્યાં પહોંચીએ અમારા પહેલા અમારી તકરીર પહોંચી જાય. ભાઈ તો આજની ટેકનોલોજીને એટલી તાકાત છે કે આપણી અવાજ 500 કિલોમીટર નહીં 5000 કિલોમીટર દૂર પહોંચાવી શકે છે. અમે કહીએ છીએ જ્યારે નોકિયા પાસે આટલી તાકાત છે તો ગોસિયા પાસે કેટલી તાકાત હશે? વિજ્ઞાન ગમે એટલી તરક્કી કરે, અકીદાત ઇન્શાઅલ્લાહ મોલા તાલા તમારા જ સાચા સાબિત થઈને રહેવાના છે. અને દુનિયામાં જેટલા ભટકે છે ભટકવા દો. થાકીને આવવું તો હુઝુર પાસે જ પડશે બધાને. અને જે અહીંયા ના આવ્યા કયામતમાં આવશે, જોઈ લેજો. આપણે ભેગાઈશું, જોઈ લેજો. આજ લે ઉનકી પના, મારા इमाम किए छे आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया. આજે તો કહે છે ગૈરુલ્લાહ થી ન માંગો અને ત્યાં અલ્લાહ તાલા સામે આવશે અને અંબિયા પાસે જઈને કહેશે મદદ કરો. અને અંબિયા પણ કહેશે ઇઝહબુ ઇલા ગૈરી, જા બીજા પાસે જાઓ, બીજા પાસે જાઓ. બધાય જ્યારે બીજા પાસે મોકલતા હશે ને ત્યારે મારા हुजूर तशरीफ ले आवશે. भाई जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी. जिसे कहते हो कयामत वो तो ईद है अहले सुन्नत की. इधर दीदार खुदा का उधर सूरत मोहम्मद की. અને અલ્લામા હસન રઝા ખાન रहमतुल्लाह अलैह શું किए છે? फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान करीमी दिखाई जाने वाली है. દુનિયાને આવવું પડશે, મારા હુઝુર પાસે આવવું પડશે, એમના કદમોમાં આવવું પડશે. जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए. ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए. ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए. मसलके आला हजरत चमकता रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए. मसलके आला हजरत पे कायम रहो, दी गई है जिंदगी इसी के लिए. अल्लाह ताला कीधु महबूब તમારા રબ હે, તમારા રબ એ હાથીવાળાનું શું કર્યું હતું હાલ? તમારા રબ એ. અચ્છા ભાઈ, હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ નો રબ તો અલ્લાહ છે, તમારો મારો પણ છે, આખા સંસારનો છે. અને કીધું સૂરે ફાતિહાની અંદર અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. ઈ બધાય આલમીનનો રબ છે. અને એની કુદરતનો કમાલ કેવો છે ભાઈ? કેવો કમાલ છે? અલ્લાહુ અકબર. આજે હું અને તમે અહીંયા આવીને બેઠા છીએ, અક્ષર ભાઈઓએ ખાવાનું ખાઈ લીધું હશે, જરૂરતથી ફારિગ થઈ ગયા હશે, અને જે નહીં થયા હોય એ કહેતા હશે કે શકીલ હઝરતના હાથમાં ઘડિયાળ છે પણ ઘડિયાળમાં જોતા નથી. હું તકરીર સારી કરું છું, અમારા આરીફ ભાઈએ, એમના સાથી મિત્રોએ, કમિટીના માણસોએ ખૂબ ખેરખવાઈ કરી, ધ્યાન રાખ્યું, તકરીર સારી થઈ રહી છે. તમે પણ ખાઈને આવ્યા છો, અમારી બહેનોએ તમને ખવડાવીને મોકલાય છે. જાઓ મસ્જિદમાં મિલાદ છે, અગર ભૂખ લાગી હોય તો આટલી શાંતિ ના સાંભળી શકો. પણ સાહેબો, અત્યારે તમે અને હું ખાધા પીધા વગર ના સમજી શકીએ, ના સમજાવી શકીએ. પણ જ્યારે તારું મારું નિર્માણ માના પેટની અંદર થતો હોય છે, ક્યાં હતા ભાઈ? માના પેટમાં ને, માના પેટમાં ને. એ કેવી જગ્યા છે? અંદરથી બહાર હવા પણ ન જાય, બહારથી અંદર હવા પણ ના આવે, બહારની અવાજ અંદર નહીં, અંદરની અવાજ બહાર નહીં. અને ત્યારે ખાલી ખાવા પીવાની જરૂરત નહોતી, શરીર બનવા માટે અનેકો વસ્તુ નિર્માણના સમયે જરૂરત હતી.
હડ્ડી બનવા માટે કેલ્શિયમની પણ જરૂરત હતી, બ્લડની પણ જરૂરત હતી, ચામડો બનવા માટે, જીલ્દ બનવા માટે, સ્કિન બનવા માટે અનેકો વસ્તુની જરૂરત માના પેટમાં હતી. અનેકો વસ્તુની જરૂરત માના પેટની અંદર હતી. એ મારા રબની કુદરતનો કમાલ છે કે અલ્લાહ તાલાએ બધી જરૂરતો માના પેટમાં પૂરી કરી દીધી છે. જ્યાં બહારથી અંદર હવા ના આવે, જ્યાં અંદરથી બહાર અવાજ ના આવે, એ જગ્યા ઉપર શરીર બનવા માટે જે વસ્તુની જરૂરત હતી મોલા તાલાએ બધી વસ્તુ માના પેટની અંદર પહોંચાવી. અને જ્યારે તું અને હું બહાર નીકળ્યા તો ખૂબસૂરત સુંદર આદમી બનીને નીકળ્યા. એની કુદરતનો કમાલ. આજે એની વિજ્ઞાન ઉપર અભિમાન કરી અને અલ્લાહ તાલાથી દૂર ન થાઓ, નમાઝથી દૂર ન થાઓ, અલ્લાહના બતાવેલા માર્ગથી દૂર ન થાઓ. એટલે કે આ દુનિયા શું અને આ માદિયત શું છે. અલ્લાહ તાલાની કારખાના કુદરતની અંદર તો એટલી અજીબ વસ્તુ છે કે અગર વિચારવા જાઓ તો તમારું દિમાગ બંધ થઈ શકે, પણ એની કારખાના કુદરતનો હિસાબ સમજ ના આવી શકે. સાહેબો, આજના સમયની અંદર ઈ છોકરાઓ જે જવાન થઈ ગયા છે અને મા બાપનો આશરો નથી બનતા ને, એમને હું કહું છું તુફ છે તારી જવાની ઉપર. દીકરો તો ઈ બહેતર છે જે હક હલાલના સાંજ પડે 2000 રૂપિયા કમાવીને લઈ આવે. બાપનો બાજુ બનીને ઉભો રહીએ ને, પણ જેને બાપની દોલત મળી ગઈ હોય ઈ દીકરાઓ અમારી પાસે આવે અને આવીને કહે હઝરત જોવો 2 લાખનો ફોન લીધો. અચ્છા બેટા આ ફોનની અંદર શું છે? તો કહે છે હઝરત આ આઈફોન છે. તો એમાં શું થાય? હાથથી નહીં આંખથી ચલાવવાનું. કે છે ના, વાત ઈ નથી. વાત ઈ છે કે એની અંદર જે કેમેરો આવે, જે ફ્યુચર્સ આવે, જે મેગાપિક્સલ આવે, બહુ હાઈ આવે. કેટલા હાઈ આવે હઝરત? હું મસ્જિદની બહાર બેઠો હોઉં અને તમે અંદર તકરીર કરતા હો, બિલકુલ ચોખ્ખો ફોટો ખેંચાઈ જાય. એટલું હાઈ મેગાપિક્સલના કેટલા દે આવ્યા? 2 લાખ. એટલા હાઈ મેગાપિક્સલના કેટલા દે આવ્યા? 3 લાખ 5 લાખ રૂપિયા એક મોબાઈલના. પણ સાહેબો, કરોડો અરબો વર્ષ પહેલા અલ્લાહ તાલાએ આદમીની આંખને જેવા મેગાપિક્સલ દીધા છે ને, એવા એપલ તો શું દુનિયાની કોઈ કંપની હજી સુધી લેન્સ બનાવી અને ફિટ ના કરી શકે. એ તો મારા રબની કુદરતનો કમાલ છે કે જ્યારે આદમીની આંખ ઊંચી થાય છે તો ચોથા આસમાન સુધી પહોંચી જાય છે. મેગાપિક્સલ એટલા કામ કરે છે ભાઈ, ચાંદ ચોખ્ખો દેખાઈ જાય. એટલે અલ્લાહ તાલાની કુદરત બહુ અઝીમ છે. મારો મોઝુ રબ્બુલ આલમીન નથી. અગર હોત તો હું તમને બતાવત કે અલ્લાહ તાલા આ કાયનાતનો કેવો પાલનહાર છે. આ કાયનાતનો પાલનહાર રબ છે અને એ બધાને પાડે છે ભાઈ. એવું નથી કે ખાલી તમને અને મને. અમારા ગુજરાત અને ખાસ કરીને કાઠિયાવાડમાં તો કહાવત છે કે કીડીને કોણ અને હાથીને મણ અલ્લાહ પહોંચાવે. એ અલ્લાહની જાત છે, જેને ખબર હોય કોને કેટલું દેવું છે, કોને કેટલું દેવું છે. અલ્લાહ તાલા જાણે છે. આખા આલમીનને પાડવા વાળો ઈ છે, આખા આલમીનને ઈ જ નિભાવે છે. સાહેબો, એના બાવજૂદ પણ અલ્લાહ તાલા મહેબૂબને કહે છે મહેબૂબ હું તારો રબ. હાલાકે ઈ આલમીનને પાડવા વાળો છે. કોઈ એને માને ના માને, કોઈની જ્ઞાતિ હોય, કોઈનો ધર્મ હોય, ગમે ઈ હોય, મારા રબની કુદરતના નીચે જ છે ને. મારા રબની તો એના ઉપર બેશુમાર નેમતો છે, એ સમજે ના સમજે. પણ સાહેબો, અલ્લાહ તાલા કહે છે મહેબૂબ હું તારો પાલનહાર. મતલબ શું? કે આ મખલૂકની અંદર સૌથી પહેલે મારાથી પલવા વાળો તું છો અને તને પાલવા વાળો હું છું. આખી મખલૂકમાં સૌથી પહેલા મેં મહેબૂબ તમને પાડ્યા, તમે પહેલા છો મારાથી અને હું પાલનહાર. સૌથી પહેલા તમારો છું અને તમારા તુફેલ બધાયનો પાલનહાર છું. તમારા સદકાથી બધાયનો પાલનહાર છું. સાહેબો, મિલાદે દુનિયાની અંદર ઇન્કલાબ લાવી દીધું. બસ આ દિલની અંદર હુઝુરની મોહબ્બત સાચી હશે તો ઈમાન કામિલ છે. આ મોહબ્બતને સાચવીને રાખો. પોતાની સોહબત,
કોઈ પણ એવા બે નંબર માણસ સાથે ના રાખો જેના મોઢેથી રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની અહેલે બેતની, રસૂલુલ્લાહના સહાબાની, ખુદ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની શાનો અઝમત ઓછી થવાવાળી જે પણ વાત કરતો હોય એ કદી તમારો મિત્ર દોસ્ત ના થઈ શકે. તમારો દોસ્ત તો ઈ છે જેના મોઢેથી ગુસ્તાખીની બદબુ નહીં, ઇશ્કની ખુશ્બુ આવતી હોય છે. મોબાઈલની અંદર પણ પોતાનો સમય જેવા તેવા સાથે નહીં, રસૂલુલ્લાહના વફાદારો સાથે ગુજારો. પોતાનું દીકરો દીકરી હોય એમને પણ પ્રોફાઇલ આપી દો અને એને પણ કહી દો, દીકરા કદી એવાની તકરીર પણ ના સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર હુઝુરની મોહબ્બત ઘટી જાય, સહાબાની મોહબ્બત ઘટી જાય, આલે રસૂલની અહેલે બેતની મોહબ્બત ઘટી જાય. ના ના, તકરીર કદી એમની ન સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ ઈ મુકદ્દસ હસ્તીઓની ઇજ્જત દિલથી ઓછી થાય. તકરીર સાંભળવી છે તો બરેલી શરીફના ઓલમાની તકરીર સાંભળો. તકરીર સાંભળવી છે મારેરા શરીફના સાદાતની તકરીર સાંભળો. તકરીર સાંભળવી છે કિચોચા શરીફના મશાઈખની તકરીર સાંભળો. તકરીર સાંભળવી છે શેખુલ ઇસ્લામ વલ મુસ્લિમીનની તકરીર સાંભળો. તકરીર સાંભળો, તકરીર સાંભળો, એમની સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલ દરૂદ પડવા ઉપર મજબૂર થઈ જાય. अल्लाह पाक ની બારગાહમાં દુઆ કરું કે મૌલા રબ કદીર, મેં અહીં આવાજ કર્યું, તકરીર કરી, તારા મહેબૂબ अलैहिस्सलातु वस्सलामની શાન ઓ અઝમત ઉપર બે ચાર વાતો રજૂ કરવાની કોશિશ કરી. મૌલા, મારી આ તકરીર કરવામાં કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગ્ઝિશ ગલતી થઈ હોય તારા મહેબૂબની નાલેનના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. परवरदिगार आलम, जितने भी यहाँ मेरे भाई बहन हाजिर हैं मौला, जिन जिन लोगों ने तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत को सुना, हम तमाम की जोलियों में मीलाद का सदका अता फरमा. मीलाद के सदके में मौला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्जदार है कर्ज से नजात अता फरमा. मौला जो बे औलाद है उन्हें तेरे महबूब के मीलाद के सदके में नेक साले औलाद अता फरमा. मौला, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के सदके में तमाम सुन्नी मुसलमानों की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के